ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। संतन की महिमा कवन बखानो, अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। प्यारी साध संगत जी, बाबा बीरमदास जी नूं दशमेश पिता जी ने श्री हजूर साहब गोदावरी के कंढे उत्ते अपने दर्शन बख्शे। दशमेश पिता जी तो बख्शिशां लैके अते अपनियां झोलियां भर के बाबा बीरमदास जी ने पंजाब आउण दी तैयारी कीती। बाबा बीरमदास जी ने दशमेश पिता जी नूं कहा, हे दशमेश पिता जी, बख्शिश दे दाते आप जी, अकाल पुरख दे सपुत्र हो जी, संसार के लिए उद्धार करने वास्ते आए हो। हम एह काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहाँ जहाँ तुम धर्म विचारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। इसनों प्रत्यक्ष रूप विच लिया के उपमा करते होए कि आप जी तां इस कारज वास्ते मातलोक विच आए हो, जो दास नूं बख्शिशां बख्शियां हन। सुन संत संदेसा बीरमदास जी, दरस परस गए पलट ख्याल। हे दशमेश गुरु जी, तुहाडा हुक्मनामा सुन के और तुहाडे दर्शन परस के मेरे तमाम ख्याल बदल गए हैं। हुण मेरे संसारक ख्याल नहीं रहे। हुण तां मैनूं आप जी दा अते परमात्मा दा स्वरूप ही नज़र आ रहा है। आप जी सब दे दिलां दियां जानन वाले सब तो वड्डे गुरु हो। दशमेश जी ने अख दी पलक दी झलक विच इस फकीर उत्ते अमृत दृष्टि करके इन्हां दी देही पलटा दित्ती। जीव गति तो ईश्वर कोटि नित्य अवतार अगे दाता वरताउण वाला दाता बना के तोड़ दिता। वर दे के निहाल निहाल कर दिता। पर फिर भी गोदावरी के किनारे तो दशमेश पिता जी के मिलाप वाली भूमि विचों महाराष्ट्र नांदेड़ की जो धरती है, पिछे पंजाब वाल मुड़न तुरन का हौसला नहीं बनता। इतना प्यार गुरां दा है, पिछे तजण नूं दिल नहीं करता। बीरमदास जी कहते हैं कि मन करता है कि इत्थे ही खड़ा उस जोत दे दर्शन करी जावां। हे पातशाह जी, हुण मैं किवें मुड़ां ते की करां। इन्ना पता है जो हुक्म है, पर हुण किछु ना बुझै किछु ना सूझै वाली वार्ता बन गई है। सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही वाला आनंद वरत चुक्या है। इस तरह सोच विचार करके बाबा बीरमदास जी ने कलगीधर पिता जी नूं सबर नाल बचन संभाल के रखण दी शक्ति बख्शण दी बेनती कीती। फिर बाबा जी नंदेड़ की धरती तो वापस परतना करते हैं। जो दशमेश जियां दा हुक्मनामा सी उसनूं परमन्नण करके वापस परतना कीता। विछोड़े दी नदी विच वहंदे होए हिंगोली, बुरहानपुर, इंदौर, नागपुर, मध्य प्रदेश सने एक एक कदम दशमेश पिता जी की याद विच तय किया। जिस तन लागै सोई जाणै, कौन जाणै पीर पराई। उही जानदा है कि किस तरह दशमेश जी का विछोड़ा संत बाबा बीरमदास जी नाल होया। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बीरमदास जी दे कुछ कौतक जो बिंजल डेरे गोरस्थान ते होए सन, आओ बड़े प्रेम नाल सरवण करिए। बिंजल डेरे विच जो गद्दी ते धूणा साहब है, वह कश्मीर तो भगवान श्री चंद महाराज जी के धूणे की बख्शिश नाल चल रहा है। बाबा बीरमदास जी नूं श्री सुखमणी साहब का पाठ कंठ सी, जो दिन रात सवास सवास अपने गुरमंत्र दे नाल करते रहंदे सन। गुरबाणी का फरमान है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। सो इस तरह परमन्नण किया जाता है। भाव बाबा जी के रोम रोम विचों गुरबाणी की आवाज़ आउंदी सी। एक दिन गुरदेव
ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗਊਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਉਜਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਮੰਨਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਧੂਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ 1.25 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਲਈ। 12 ਸਾਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਯਥਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਚਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਧੂਣੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਤਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੂਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਆਲਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧੂਣਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਈ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਊਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਇੱਕ ਬਛੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਚੁਗਣਾ ਕਰੋ। ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ, ਮਿਰਤਕ ਕੇ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਛੜੀ ਨੇ ਕੰਨ ਹਿਲਾਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਪੱਠੇ ਚੁਗੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰੀ ਬਛੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਧੂਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਛੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਮਾਈ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਖਣ ਹਿੱਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ। ਖੂਹ ਦੇ ਨੱਕੇ ਹਰੇ ਗੰਢੇ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਟ ਲਿਆਏ। ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਗੰਢੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਢੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਢਾ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁਲਵਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਰੋੜੋਵਾਲ ਟੱਕੀ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਅਲਫ ਨਗਨ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਅਵਧੂਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਬੇਗੀਆਣਾ, ਰੋੜੇਵਾਲ, ਜਾਲਖੇੜੀ, ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਦੈਦਰਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਚਲੋਲਾ ਚੋਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੋੜੇਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਾਜਦਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਸ ਉਪਮਾ ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕਾ ਉੱਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ, ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਤੀ ਜਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਤੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਹਠੀ ਹੱਠ ਤਪ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਨੀ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸ ਚੋਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੋਕੁਲ ਦਾਸ ਜੀ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 230 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਰੋੜੇਵਾਲ ਤੇ ਚਨਾਰਥਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੋਲੇ ਨਗਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਦੋਂ ਦਾ ਨਗਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਉਦਾਸੀਨ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।